परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई काफ़ी समय तो चबरां तख्तां दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान प्रतख सतगुरु सारे संसार दे सांझे रहबर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन और पवित्र चरनां दे विच बैठ करके रब्बी गुरबाणी दे जाप सरवण करते आ रहे सी। आओ रल मिल के कुछ समय वास्ते गुर इतिहास दियां विचारां करिए। सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां ने 42 साल दे विच, अजे महाराज की उम्र 42 साल की नहीं सी पूरी हुई, जिन्हां ने बहुत बड़िया बड़िया बख्शिशां कीतियां। तां गुरमुख प्यारिओ, जो इतिहास आ रहा है बहलो के भाई भगते दा मेला, रात इत्थे जलाल विश्राम करके अगली रात गुरु जी ने भाई भगता पिंड तो बाहर एक पिपल हेठां आन के डेरा किया। ये रिहासत फरीदकोट विच जैतों तो 10-12 कोह है। आप जी दे डेरे दे पास एक खूह लग रहा सी, जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने डेरा किया जाके उत्थे एक खूह लग रहा सी। गुरु जी ने पूछा, ये खूह कौन लगवा रहा है? लोकां ने दस्या, महाराज ये खूह भाई बहलो दा पोतरा भगता लगवा रहा है। ये पिंड उसकी मलकीयत है। गुरु जी ने कहा, सूरज प्रकाश ग्रंथ दे विच लिखिया होया, दम लगन पत साहां दे सूब नगरां दा नाव, पूरब ए होई कहूं सोई गत इथाओ। गुरु जी तो ये बचन सुन के सिखां ने कहा, जी असीं इसदा भाव नहीं समझिया, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ नहीं समझिया। गुरु जी ने कहा, लाहौर विच एक तुर्कां दा रामू शाह दीवान हुंदा सी। उस दे घर इक्को एक लड़की सी जिस नूं भूत चिंबड़िया होया सी। रामू शाह ने बहुत इलाज कराए पर वो राजी ना हुई। वो साडे पास आनंदपुर आया। उसने बेनती की कि उसकी लड़की नूं भूत चिंबड़िया होया है, कृपा करके इसदा भूत कढ दिओ। रामू शाह की बेनती सुन के असां भाई भगते वल देखिया।
ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰਾਮੂ ਸੇਠ चिंता ना कर, तेरी लड़की राजी हो जाएगी। रामू सेठ ये गल सुन के बड़ा आनंद हो गया, भाव के खुश हो गया अते सेवा करके भाई भगते ने जपजी साहिब दा पाठ करके सतनाम आख के जल दे 5 छिट्टे उस लड़की नूं मारे। जपजी साहिब दा पाठ करके सतनाम आख के जल दे 5 छिट्टे उस लड़की नूं मारे। उस लड़की दा भूत निकल गया अते ठीक देख के रामू सा ने हथ जोड़ के भाई भगते अगे बेनती की कि मैनू कोई सेवा दसो। उहदी लड़की ठीक हो गई। भाई भगते दे अगे हथ जोड़ के रामू सा ने कहा मैनू कोई सेवा दसो। मैं आप जी दा बहुत धन्नवादी हाँ। भाई भगते ने कहा मैं अपने पिंड एक खूह लाउणा चाहुंदा हाँ, पर उत्थे इट्टां नहीं मिलदियां, इस करके तुसी इट्टां दा एक आवा मैनू इस काम वास्ते दिओ। रामू सा ने कहा जी इट्टां तां बहुत हन, जितनियां इच्छा होवे लै लवो, पर उत्थे पहुंचाउणियां किस तरह? उत्थे जिथे तुसी खूह लगवा रहे हो उत्थे इट्टां पहुंचणगियां किस तरह? औखियां बहुत ने उत्थे पहुंचाउणियां, रास्ता बड़ा लम्मा है। भाई भगते ने कहा तुसी सानू इट्टां दिओ, असीं एक रात विच ही सारियां लै जावांगे। आखो सतनाम। एक गल सुन के रामू सा ने इट्टां दा एक आवा भाई भगते नूं दे दिता। एक दो आदमी रात नूं आवे पास राखे उठा दिते। रामू ने आवे दे पास 2 आदमी रात नूं बिठा दिते कि देखो एक रात विच ये इट्टां किस तरह लेके जांदे ने। जद रात पई तां भाई भगते दे हुक्म नाल भूतां प्रेतां ने एक पहर विच ही सारा आवा ढो के भाई भगते दे पिंड पहुंचा दिता। आखो सतनाम। एक पहर दे विच भूतां प्रेतां ने सारा चिट्ठा वाहिगुरू सारा आवा ढो के भाई भगते दे पिंड पहुंचा दिता। रामू सा ने जिहड़े आदमी देखण वास्ते आवे पास बिठाए सन, उन्हां नूं जद कुछ नज़र ना आवे ते इट्टां मुकदियां जाण तां उन्हां ने जाके दस्सिया कि सानू कोई चीज़ दिस नहीं रही, पर एक बार बड़ा रौला मचिया सी जिस पिछों असां देखिया कि उत्थे कोई इट नहीं। रामू सा बड़ा हैरान होया, हथ जोड़ जोड़ के नमस्कार कीती। सतगुरु जी ने दस्सिया कि एक खूह उन्हां इट्टां दा बन रहा है अते चूना इट्टां भी भूत लैके कारीगरां नूं खूह ते दिंदे हन।
ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ ਪਾਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਾਸ, ਤਾਰਾ, ਪਾਰਾ, ਮਹਿਰਾ ਤੇ ਭਗਤਾ ਸਨ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤਤ ਸਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਖੂਹ ਤਾਂ ਤੁਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਬੰਸ ਦਾ ਹਾਲ। ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਜੇ ਤਾਂ ਭਗਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਔਰ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ ਹਨ।
ਜਦ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘਰ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨੂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਪੋਤਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਨੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਨੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਲਾ। ਨਾਨੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਾ। ਨਾਨੂ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਨਾਨੂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਤਦ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੁਣਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੁਣਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਦੀਆਂ 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣਾ। ਪਿੰਡ ਭਗਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਅਲ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਮੰਨਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ 5 ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਿੰਡਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ 3 ਦਿਨ ਭਗਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰ ਗੋਤ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕਪੂਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਜੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਬਾਹਰ ਕਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪ ਘੱਗਰੀ ਦੁਪੱਟਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰਦਾ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਹੱਠ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮਰ ਗਿਆ। 3 ਵਾਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੀ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਖਾਏ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿਬਲ ਤੋਂ ਸਿਉ ਰਾਮੀ ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਤਨਾ ਇਕੱਠ, ਨੰਬਰ 1 ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸਾ, ਨੰਬਰ 2 ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮੇਂ, ਨੰਬਰ 3 ਰਾਜ ਤੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਚਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੱਕ 2 ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮੈਲਾਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੋਕਲ ਦਾ ਖੇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਸਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੀਲੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਵਾਏ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਡੇਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਦਾਰਥ ਛਕੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਖਿਚੜੀ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਖੀਰ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆਦਿਕ ਦੱਸੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਿਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਪਦਾਰਥ ਛਕਿਆ? ਮਿਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਤ ਫਾਕਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੱਲੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਛਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹੀ ਛਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਛਕਣ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਛਕਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਛਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਛਕਣ ਤੇ ਛਕਾਉਣ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤੀ ਦੇਹ ਸੰਤੋਖੀ ਖਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਏ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਵੇ। ਤਦ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਧਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛਕਾਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛਕਾਵੇ ਤਾਂ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣੋ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਧਨ ਸਿੱਖ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਨ ਧਨ ਦਾ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੁਖੀ ਵਸਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੁਖੀ ਵਸਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ
ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਿਉਂ ਰਾਮੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਪੂਰੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿੱਥ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਜਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਪੂਰੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸੰਗਾਰ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਕਪੂਰਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਭਲਾ ਕਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਾਜ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜੁਗਰੇ ਆਦਿਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਆਟਾ, ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਪੂਰਾ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਬੜੀ ਧੂੜ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਕੋਚ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਪੂਰਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਪੂਰਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਪੂਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਨਾ, ਧੂਪ ਧਕਾਉਣਾ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਚੜਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੀ ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਬੈਠੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਮੈਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵਸਤਰ ਮੈਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਗੇ ਤੇ ਪੂਜਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੌਧਰੀ ਕਪੂਰਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਦਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਰਵਾਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਪੂਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਮਰਵਾਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਜੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਇਹ ਬਚਨ ਚੌਧਰੀ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਜੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਚੌਧਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਪੂਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਰਕ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੇ ਦਾ ਤੋਬਰਾ ਚੜ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਯਾਦ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਰਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਤੋਬਰਾ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ।
पर तू इस कोट विच नहीं रहेगा। जिन्हां दा तू अपने आप नूं बंदा कहंदा है वो तैनूं कैद करनगे अते फांसी दे के मारनगे। जिन्हां नूं तू अपना समझदा ना भी वो मेरे बंदे ने, महाराज जी कहंदे उही तेरे मूँह ते गंद दा तोबरा चाढ़नगे ते उही तैनूं मारनगे, उही तैनूं फांसी ते चाढ़नगे जिन्हां नूं तू अपने आदमी बंदे कहंदा है। चिंता ना कर, याद रखी, उही तैनूं कैद करनगे, फांसी ते चढ़ के मारनगे। इत्याद गुस्से दे वचन सुन के कपूरे ने गुस्से नाल उठ के अपने किले विच जा वड़िया ते अंदरों सब दरवाजे बंद कर लए कि ऐसा ना होवे कि गुरु जी मल्लो मल्ली विच आके वड़न ते पिछों चमकौर दी गड़ी वांगो बादशाह लश्कर आण के किले नूं ढा के मिट्टी नाल मिट्टी कर देवे। इत्थे अपने किले दे अंदर वड़ के आके सब दरवाजे बंद कर लए। महाराज जी ने इनू सराफ दिता कपूरे नूं। आओ बाकी अगे इतिहास श्रवण करो। सोढी कौल जी दा मिलाप। इतिहास सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उन्हां दे जीवन कथा चलदी है, थोड़े दिनों के विच ही समाप्ति हो जानी है। फिर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरबाणी की कथा जो आपां पिछे छड्डी सी वो फिर आपां अगे वो श्रवण करांगे। आओ गुरबाणी पढ़दे सुनदे कोलों कथा कीर्तन करदे कोलों एक नहीं निक्का ही प्रकार दी गलतियां भुल्लां चुक्कां हो जांदियां ने। संगतां सतगुरु जी बख्शनहार हन। अगों वास्ते सिर मेरा भरत रख के सुध सपट गुरबाणी पढ़न दी सेवा करन दी कथा कीर्तन करन दी सुझी आ जाए। लोक सुखीए प्रलोक सहेले नानक हर प्रभ आपे मिले। आओ हुण सलोक दे विच बोलीए अरदास हुक्मनामा साहिब प्रसाद लैके फिर आपो अपने कारोबार करने जी। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दो दाई दाया खिलै सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां बाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखे उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखे उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।